하이 하이. 자, 쌤이 켈다 쌤이고, 우리 오늘 수업을 뭐 많이 할 건 아니에요. 그냥 이제 overall 케미스트리 완전 처음이죠. 맞아요? 케미스트리 이제 처음이니까 그냥 사실 이제 우리 쌤이랑 여름방학에 수업을 하면은 순서대로 나갈 텐데 근데 완전 처음 챕터 1 내용이 중요하긴 한데 like very basics of science like 뭐 scientific notation, significant figures 이런 거 하는데 그걸 오늘 하면 너무 재미가 없거든. It doesn't look like a chemistry, you know what I mean? 그래서 이제 오늘은 그냥 the structure of the atom, atomic theory에 대한 그런 basic foundation 그런 내용을 좀 할게요. 시간이 길진 않으니까. 괜찮죠? any idea? 뭐, 야, 나 케미스트리 좀 해봤다. 그런 거 있어? 좀 공부해봤어요? 세빈아? 좀 해봤어? 학교에서나 없어요. 완전 it's first time ever? 네. maybe? 오케이, 오케이. 근데 뭐 atom, compound, chemistry, water molecule, molecule 이런 term은 들어봤죠? 그죠? 그냥 그 네. 정도. 오케이, 오케이. 자, 그래서 쭉 넘어가서 이렇게 해서 앞에 이거는 사실 쌤이 쓴 텍스트북은 아니에요. 원래 우리가 쓴 텍스트북으로 하면은 또 만약에 서머에 오면은 또 똑같은 거니까 지겨울까 봐. 예, 일부러 다른 텍스트북으로 그냥 테이스트 하려고만 좀 넣었어요. 알겠죠? Anyways, what is the matter? What is the matter? matter가 뭐야, matter? matter라고 하면 in science, anything that has mass and volume. 이제 definition이니까 scientific definition. mass도 있고 volume도 있는 거를 matter라고 부른다. 근데 이제 very ancient time. So what is composing matter? 뭐가 matter 안에 들어있냐? 그래서 막 이제 막 fire, air, earth, water, 뭐 이런 there were four element theory 뭐 이런 거 있었어요. 그래서 막 영화 중에 제5 원소설, 막 fifth element 막 이런 것도 나오고 하는데 fifth element 뭔지 알아요? 그 love인데 whatever. 어쨌든 자 이런 식으로 가서 이제 데모크리터스라는 사람. 뭐 사람 이름은 중요하진 않아요. 근데 가끔 이제 학교마다 되게 early chemistry, early semester 할때 이런 historical event, 이제 who suggested about this, 뭐 이런 거를 물어보는 쌤도 있지만 원래는 중요하진 않다. 이제 데모크리토스라는 어떤 philosopher, Greek philosopher before Christ, 이제 이 사람이 아톰이라는 word를 처음 만들었어. atomos. atomos는 뭐냐면 그냥 indivisible. So you can't break it down anymore, which means this is the smallest particle ever. 그거를 atomos, atom이라고 하자. 근데 이 사람은 사이언스라고 할 수는 없고 그냥 very philosophically there must be really really tiny 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 particle in everything 뭐 이렇게 그냥 얘기를 한 거죠. 오케이? 이제 그리고 나서 뭐 아리스토틀은 사실 몰라도 되고 in chemistry. 그래서 이런 사람들이 지나가고 나서 뭐 it matters made up of earth, fire, air, and water, like 2 spoons of earth and 1 spoon of fire and 1 spoon of air and then 1 spoon of water makes up this. 뭐 이런 얘기들을 하는데 이제 이거는 조금 뭐 지금의 아이디어라고 하긴 좀 애매하죠. 이렇진 않고요. 이제 그런데 우리가 이제 하이스쿨 케미스트리에서 배우는 거는 다우튼 정도부터라고 생각하면 돼요. 다우튼. 자, 다우튼은 들어봤을까? 다우튼 하이스쿨 말고. 자, 다우튼이는 이제 이 사람이 그 father는 아니에요. 어쨌든 케미스트리에서 아톰을 제일 먼저 얘기한 사람인데 이 사람이 왜 아톰을 얘기하게 됐는지 그리고 아톰이란 term을 왜 그 데모크리투스가 쓴 거를 왜 다시 repeat 했는지 뭐 이런 내용을 나중에 써먹을 때 할 거예요. 근데 아톰을 이 사람이 matter is composed of extremely small particle 제일 작은 particle로 생각한 건 맞아. 근데 이 사람은 아톰이 tiniest ever인 줄 알았지만 잘 안 배웠어도 아직 케미스트리 잘 안 배웠어도 얘들아 뭔가 아톰보다 작은 게 있다는 거 여러분이 들어는 봤을 거예요. 들어봤을까? protons. 이제 우리가 오늘 할 거야. protons, neutrons, 그리고 electrons. 뭐 이런 거를 할 거예요. They are called subatomic particle. 아tom보다 더 작은 게 있다. 이제 나우트는 아직 몰랐지. 근데 나우튼이 suggest를 한 아톰이란 컨셉도 중요한데 inside the atom there are those subatomic particles which is tinier than atom. 까지 얘기를 하는 거죠. And atoms are indivisible and indestructible. This is kind of true. It's true, but not 100% true. atoms가 collapse를 잘 하는 건 아니지만 split 할 수 있고 atom이 tiniest는 아니라는 거죠. 더 작은 게 있으니까. 또 atoms of a given element, like hydrogen, oxygen. 얘네는
all the atoms of all hydrogen or all the atoms of all oxygen. 그러면 they are completely identical in size or mass and chemical properties. 자, 이것도 맞는데 다 조금씩 error, 조금씩 revision 해야 되는 부분이 있어요. 그건 좀 이따 나올 거예요. 자, 어쨌든 이런 아이디어, 이렇게 아톰에 대한 suggestion을 했고, atom is neither created nor destroyed. It's not gonna appear out of anything. It's not gonna disappear. Therefore, in chemical reaction, atoms are separated, combined, or rearranged. So atoms do not change it by itself. It cannot change it. It's sustained, but it's like rearranged in each chemical. 뭐, 요 정도의 얘기가 달튼의 first 아이디어다. 여기까지는 이해하겠죠? Is it okay? 자, 오케이, thank you. 자, 이제 periodic table을 잠깐 볼게요. 이거를 당연히 다는 모르겠지만 우리 친구들이 몇 개는 알 거야. 그죠? 뭐 알아요? 뭔가 본 적 있죠? hydrogen. 그죠? or maybe oxygen. or maybe carbon. 이제 사람에 따라서 저 되게 많이 알아요, 쌤. 이런 친구도 있고. or maybe hydrogen, oxygen, or maybe you guys heard about sodium chloride, salt. 소금 얘기하면 sodium chloride 이렇게 얘기를 하는데 뭐 지금 이름을 외우라는 건 아니고요. 아마 이런 애들은 좀 본 적이 있을 거다. 다른 거는 어디선가 쓴 거는 본 적이 있는데 아직 잘 모르겠지만 이런 애들이 table of the elements. they're all the elements인 거죠. 그래서 아까 나우튼이 얘기했던 건 all the atoms of given element, like in the nature, in this earth, carbon이 되게 많을 거 아니야. For everywhere. 그럼 all the atoms of all carbon element 다 identical in size or in mass or in identity or in properties 다 똑같다. 이런 식으로 얘기를 한 거죠. 오케이? 자, 여기 넘버가 되게 많은데 이 넘버를 지금 다 설명하진 않을 거예요. 그럴 시간은 없고. 그래도 한두 개만 써놓을게요. 뭐라고 쓰냐면 periodic table에서 요 위에 있는 number. 자, 이거를 atomic number 이렇게 불러요. atomic number. periodic table을 다운로드 받지 않았다면 그냥 어딘가 노트에 이렇게 1, hydrogen 1.008 이렇게 써보는 거야. 그러면 심볼 위에 있는 게 항상 atomic number가 되고요. 심볼 밑에 있는 이런 decimal 얘가 atomic mass라고 불러요. 저게 뭔 소린지 아직 잘 몰라. 괜찮아. 아직 잘 모르고 뭐 지금 엄청 디테일하게 설명할 건 아니에요. 그래서 일단 이런 게 있다. 그래서 우리가 in whole high school curriculum 우리가 regular honors chemistry, or AP chemistry 하는 동안에 이 테이블을 항상 줍니다. We never memorize. 이거 어디선가 외워야 된다고 들은 친구들이 가끔 있던데 we never memorize. 그래서 항상 보면서 어디에 뭐가 있는지를 잘 알아서 빨리빨리 룩업할 수 있으면 돼요. 알겠죠? 오케이? 자, 그래서 다시 material로 와보면 John Dalton, Dalton's atomic theory. 자, 이거는 이 사람의 첫 번째 periodic table이라고 해야 되나? 뭐 이렇게 생겼어. 이게 지금 약간 해상도가 그림이 잘 안 보이긴 하는데 definition이. 이게 지금 보면은 막 이렇게 이런 게 element 심볼이야. 이런 게. 우리는 이제 잘 몰라도 뭐러가 H2O or maybe the carbon dioxide gas we exhale, 뭐 CO2 이런 거를 알잖아요. 잘 몰라도. 근데 예전에는 이렇게 그림 그리면서 이런 식으로 아톰을 표시를 했어요. 자, 여기 좀 넘어가 볼게요. 자, 지금 페이지 105. Conservation of mass. 이거 이제 너무 유명해서 많이 들어봤죠. Conservation of mass. Mass is conserved. In chemical reaction, mass never changes. Mass never changes. 내가 밥을 먹었어. 밥을 3kg이나 먹긴 힘들겠지만 밥을 3kg 먹으면 내가 몸무게가 body weight가 3kg가 늘겠죠. 물론 뭐 하루 지나고 이틀 지나면 다시 내려가겠지만 그죠? 그러니까 total masses are conserved. Why? Because atoms are there. Atoms are still there. 그냥 말 그대로 total atoms, mass를 다 더한 게 add 되는 거지. 똑같아. In chemistry. Mass is conserved in any process. 근데 이 이유는 since atoms are neither created nor destroyed. 아tom이 disappear. 사라지는 게 불가능해. 아tom이 거기 있어 무조건.
그죠? 그래서 chemical reaction을 하면 뭔가 new color 생기고 뭐 looks different 이런 거는 rearranged. 걔네가 아름들이 bon딩을 한 순서가 달라지거나 rearrange 되면 다른 케미컬이 돼서 뭔가 포뮬라가 바뀌고 뭐 odor, 냄새가 바뀌고 테이스트가 바뀌고 이럴 수는 있지만 mass는 안 바뀐다. 그래서 결국 conservation of mass가 얘기하는 것도 atoms are neither created nor destroyed에 대한 one of the backup explanation. mass conservation이 그래서 중요해요. 자, 근데 이제 아까 쌤이 말했던 건데요. 여기 지금 보시면 not all of Dalton's theory was accurate. 완전 100%이지 truth는 아니야. 맞긴 맞는데 his idea is mainly correct. But there are some parts that needs to be updated, well, revised. 좀 바뀌어야 되는 거지. 그래서 additional information들이 나오는데 Dalton was wrong about atoms being indivisible. 완벽하게 indivisible 한 거는 아니다. 왜냐면 아까 얘기했던 subatomic particle, 아톰보다 작은 파티클도 있으니까. Such as protons, neutrons, electrons. And Dalton was also wrong about all atoms of an element having identical properties. 다 옥시전 아tom이야. 그럼 완전 똑같은 거 아니에요? 사실 properties가 약간 달라. 다 옥시전이라도. 또 다 똑같은 카본이라도. 그래서 같은 엘리멘트라도 properties가 약간 다를 수 있는데 우리가 다 배우진 않고요. 오늘 할 내용들은 이 subatomic particles를 좀 더 설명하고 and 같은 아톰인데 sometimes they have slightly different masses. 매스가 달라지는 것만 설명을 할 거예요. 알겠죠? 매스에 대해서만 얘기를 할 거다. 자, next page. 아tom으로 와서요. 어, 지금 쌤 말 빠르나? 지금 근데 내용이 어렵지 않아서 좀 말 빨리 했는데 괜찮아요? 괜찮은 네. 것 같아요? 네. 이해할 수 있죠? 이 정도는? 오케이? 네. 오케이, thank you, thank you. 그래서 atom이라고 있고요. 특이한 idea of its size. 이거는 뭐 외우거나 이럴 건 아니에요. It's really, really small. Population of the world. 이제 사람들이 이 정도가 살고 있는데, solid copper penny 안에 이만큼의 atoms가 있다고. 그래서 it's like 5 trillion times the world population in a small copper penny. 그 정말 아톰은 정말 정말 작겠죠. 저렇게 많이 들어가려면. Atom's really small, really micro scale world. Okay? It's really small world. 정말 작은 것들이다. 그 정도는 알기를 할 수 있고요. 아, 만약에 우리가 아tom 한 개의 사이즈를 오렌지 하나 정도라고 생각을 하면 그러면 뭔 소리야? 그러면 orange would be as big as Earth. At this new scale. 뭐 이렇게 머리 아프다. 자, 어쨌든 아tom이 엄청 작다. 그냥 그런 얘기고. 그 다음에 좀 넘어가서 사실 아톰은 이제 마이크로스코프가 있다곤 하지만 볼 순 없어요. 이게 바이오 해봤을까? 바이오 하면 셀들이 보이는데 그런 바이오처럼 제대로 보이는 게 아니야. 근데 여기를 이 아톰의 서페스를 그 스캐닝해요. 스캐닝해서 이거를 이제 컴퓨터를 시뮬레이션해서 보는 거지 진짜로 휴먼 네이키드 아이로는 마이크로스코프로 볼 수가 없어요. It's really small. 이런 것들이 나오고요. 자, 일렉트론, 프로톤, 뉴트론 이렇게 순서대로 나올 텐데 쌤이 일단 결론으로 우리 오늘의 컨클루전으로 먼저 가볼게요. 아톰이 이렇게 생겼다고 합시다. 아톰은 실제로 완벽한 스피어는 아니에요. 그냥 스피어처럼 그리는 거지. 진짜 무슨 동그란, 무슨 뭐이 있는 건 아니야. 그냥 스피어처럼 그리는 것 뿐입니다. 거기에 무슨 뚜껑, 커버가 있는 게 아니에요. 그냥 그렇게 그려서 표시를, express를 하는 거죠. 자, 이게 아톰인데, 자, 이 안에 very small, 이 안에 코어가 있어요. 이 코어를 nucleus라고 합니다. nucleus. 자, 이 nucleus 안에 프로톤 수 있고요. 뉴트론스도 있어요. 되게 작은데 그 안에 프로톤스랑 뉴트론스가 다 들어있어. 그리고 electrons는 여기가 지금 다 empty예요. 여기 아무것도 없어요. empty, completely empty. 그 empty space electron들이 여기에 orbiting around the nucleus 돌아다니고 있어요. 자, 우리가 오늘 여러 가지를 설명하겠지만 이게 정말 메인 띵이에요. 그래서 요거 하나는 어딘가 자기 노트에 그려두면 좋겠어. 이게 아름이 머러입니다.
AP 케미스트리에서 마찬가지야. This is very fundamental model. 그렸을까? 표시를 했죠? 자, 저렇게 그렸는데 이 subatomic particles라 부르는 게 세 가지입니다. electron, proton, neutron. 근데 세 개를 한 사람이 찾은 건 아니고 하나씩 하나씩 discover 되는데 the first thing that's been discovered 제일 처음 discover 된 게 electron이에요. 그 다음에 nucleus를 찾아. 프로톤스랑 뉴트론 찾기 전에 nucleus를 찾고 그 다음에 inside a nucleus there were even protons and neutrons 이렇게 순서대로 찾게 돼요. 이게 discovery를 한 순서입니다. 순서를 외워야 되는 건 아니에요. 근데 그런 거 알지? 막 겨울에 막 이렇게 우리 막 영어로 모르겠는데 정전기? 막 이렇게 머리카락 이렇게 뭐 붙고 플라스틱에 막 옷에 붙고 막 이렇게 머리 위에서 날아가고 이런 거 알아요? 그죠? 그 정전기 난다고 하는데 그게 이제 일렉트론들의 뭐 무브먼트 때문인데 일렉트론들은 그래서 in and out 나가는 거나 들어오는 게 좀 쉬워요. 근데 이 뉴클리어스는 very deep in the core 너무 작고 센터에 있어서 쟤는 쉽게 움직일 수가 없어. 이걸 뭔가 스트라이크 하거나 얘를 뭔가 브레이크 다운 하거나 쟤를 뭔가 하는 거는 다 nuclear plant. 그런 원자력 발전소, nuclear plant. nuclear fusion, fission 이런 말 들어봤으면 그런 데서만 얘를 어떻게 스플릿 할 수가 있어. It requires a lot of energy, tremendous amount of energy. It's really hard to. 우리가 할 수가 없어. 근데 일렉트론은 에너지 조금만 있어도 go out and come in 이런 게 가능해요. 그래서 일렉트론은 쉽게 디텍트가 됩니다. Anyways, 일렉트론을 찾은 익스퍼리먼트가 있는데요. 요거를 지금 뭐 해도 되는데 지금 상황에서 퍼펙트하게 다 이해할 수는 없거든요. 일렉트론을 찾은 익스퍼리먼트 이름이 cathode ray tube experiment. cathode ray tube experiment라는 게 일렉트론을 찾은 익스퍼리먼트입니다. 근데 저 익스퍼리먼트 이름은 중요하진 않고요. 지금 들어온 친구가 있네. 준호야? 네, 죄송합니다. 그래, 죄송한 건 죄송한 건데, 줌 챗에 내가 며칠 올려놓은 게 있는데, 다운로드 보일까? 파일이? 그 보면서 아니요. 안 보여요? 네. 알았어요. 다시 보내줄게요. 이게 원래 늦게 들어와도 보여야 정상인데, 왜 안 보이는지 모르겠는데. 지금 수업하고 있는 매트리얼 줌에 올렸어요. 하나는 이거 텍스트북 파일이고, 또 하나는 PUR 테이블이에요. 찾았어요? 보이지, 이제, 준호야? 그래서 안 보이는데. 안 보여? 네. 안 보인다고? 줌 챗에? 네. 줌 챗에 내가 그러면 타이핑하는 건 또 안 보여? 아, 지금 보여요. 파일 보여요? 파일도? 아니요. 아니요. 응? 파일도 다 올라갔다고 나오는데 왜 안 보이지? 한번 다시. 응? 세빈이도 안 떠? 파일 새로 보낸 거? 네, 저는 떴어요. 새로 내가 줌 챗에 타이핑한 게 보였으면 그 전에 파일도 떠야 되는데? 안 보이네. 응, 아, 나는 잘 지금 보이는데? 뭐라고? 아직 안 보여? 네. 응? 왜 안 보이지? 학원에서 아마 이메일로 보내주실 왜 can't be viewed 그렇게 나오고 그냥 보여. 잘 이해가 안 되지만 학원에서 보내주실 거예요. 네, 이상하다. 자, 일단은 지금 cathode ray tube experiment라는 게 있는데 이 experiment 이름이라던가 내용이 막 엄청 중요하지는 않아요. 그래도 그냥 잠깐 보면은 여기 이제 voltage source, 뭐 배터리일 수도 있고 any power supply source가 있었어.
그다음에 이게 cathode. cathode가 마이너스, anode가 플러스인데 뭐 이런 이름은 아직 모르니까 중요하진 않습니다. 여기 glass chamber가 있어요. glass chamber가 있고 this is nearly vacuum. There's nothing. There's even no air. 뭐 air가 little 있을 수는 있지만 almost evacuated chamber 이렇게 되어 있어요. 자, 원래 여기 이 속에 electrical wire, 우리가 알고 있는 전선, electrical wire도 없어. 그러면 이 can't flow, electricity가 전기가 flow를 할 수 없는 상황이야. 원래는 없어요. 원래는 없는데 여기 voltage가 되게 high voltage, very very high voltage가 되면 여기서 뭔가 spark처럼 나오는 게 보여. 그러니까 사실은 electricity, 전기가 flow를 한다기보다는 말 그대로 jump하는 겁니다. Like a lightning. 번개 치는 것처럼 그냥 electricity가 jump하는 게 눈으로 like glowing하게 번쩍번쩍거리게 보여요. 자, 옛날 사람들은 oh, electricity. Is electricity the same as light? Or is electricity as just energy? 뭐 이렇게 electricity가 뭔지를 몰랐어. 여러분들 모를 수도 있지만 electricity라는 거는 우리가 flow of electrons. 일렉트론이 움직이는 겁니다. electrons가. 그래서 이게 일렉트론이 진짜 개 작아. 너무너무 작아. 그래서 안 보여서 그렇지 다 particles야. electricity가. 그러니까 particles의 stream of particles, which is really small and negatively charged, 그 stream of particles를 human naked eye로 처음 본 거죠. 근데 너무 작아서 물론 particle처럼 보이진 않고요. It just looks like a ray. 그냥 ray로 보여. 저를 cathode ray라고 불러요. 자, 그런데 얘를 이제 넥스트 페이지 보면은 이 근처에다가 플러스 part, 마이너스 part를 closer하게 놓으면은 얘가 플러스 part로 curve합니다. 이렇게 deflection이에요. 자, 이게 무슨 말이냐? 만약에 이게 light라면 if it were light면 curve 안 하죠. light는 무조건 straightforward이에요. 그래서 이 속에 마이너스 particles가 있구나. 마이너스가 있구나. 그래서 마이너스가 있어서 플러스 쪽으로 attraction 되는구나라는 걸 알게 됐어. 이게 지금 뭐 하는 거냐면 electrons를 처음 discover한 얘기를 하고 있고요. 그래서 negatively charged라는 걸 알게 됐고 얘네가 mass가 있다는 걸 알게 됐는데 그러니까 그냥 ray가 아니라 mass가 있는 particles라는 걸 알게 됐는데 지금 그 얘기는 좀 패스할게요. 자, 그래서 cathode rays were a stream of charged particle. 근데 그 charges가 negative charges였다. 얘네를 electrons라고 부르자. 그래서 얘는 this is in everywhere, every matter. 그래서 negatively charged particles are called electrons and this is in the atom 이라고 해서 아tom보다 작은 particles에 대해서 처음으로 알게 됐던 experiment입니다. 준아 저기 이메일로 학원에서 보내셨다고 하거든요. 체크해 보세요. 자, 네. 이런 얘기가 나오고 Charge to Mass 여기도 좀 패스할 거예요. 사실 이거를 다 얘기하면 좋지만 지금 처음 케미스트리 배운 사람들이 이걸 다 이해하기 좀 어려워서 이 파트는 좀 지나갈 겁니다. 쭉 지나가서 페이지 110을 봐줄게요. 페이지 110. 자, 쌤이 아까 처음에 이제 준호 오기 전인데 처음에 그렸던 아름의 마을은 뉴클리어스가 있어요. 이 뉴클리어스 안에 프로톤스와 뉴트론스가 들어있고요. 일렉트론은 여기에서 movement, 여기에서 orbiting 한다고 말했어. 자, 이게 원래 우리가 하이스쿨에서 배워야 되는 머럴이에요. 근데 J.J. 탐슨이라는 사람이 when he discovered the electron only 아직 프로톤, 뉴트론 이런 거 모를 때예요. 그래서 그 사람이 처음에는 아톰의 머럴을 이렇게 suggest를 했어요. 아톰이 이렇게 생긴 줄 알았어. electrons가 everywhere에 있다. 근데 이 사람이 뭐라 말하냐면 atoms are like plum pudding. plum pudding이처럼 생겼다 이렇게 얘기해요. 그래서 electrons는 is like a plum 그리고 atom 전체가 pudding이래. atom 전체가. 얘네가 plum이고. 근데 nothing can be only positive or negative. That's impossible. There must be positive charge. There must be negative charge. And they balance out. So everything must be electrically neutral. This is the basic of science. 플러스가 있으면 마이너스가 있으면 플러스가 무조건 있어야 돼요. 그래서 charges가 overall 없어야 it can be sustained. So therefore, he suggested the entire atom must be positive. So these positive charges are dispersed over the atom. While electrons are negatively charged. 그래서 그런 식으로 아tom 전체가 플러스라고 suggestion을 했어요. Which is not true. 근데 처음에는 잘 몰라서 저렇게 생각을 했다.
그래서 아르비 theory 모델이 어떻게 바뀌었는지, 그러니까 history 순서를 외우는 건 아닌데, experiment마다 understanding 하는 게, 하이스쿨에서 나와요. 그래서 이런 부분을 좀 이해를 하면서, 나중에 이제 compound도 배우고, molecule도 배우고, 어떤 compound는 무슨 property, this compound는 무슨 property, 이런 걸 하려면, 우리가 atom부터, which is smallest building block부터 시작을 하는 거죠. 오케이? 자, 뭐 anyways, 이렇게 쭉 넘어갈게요. 그래서 이제 여러 사람들이 나오는데 이렇게 좀 지나가서 어, 이 뉴클리어스, 그 다음 페이지 나오는 뉴클리어스들을 찾아 익스퍼리먼트. 요거는 러더퍼드라는 아저씨가 찾았는데 러더퍼드 익스퍼리먼트는 그림 보면서 설명하기 편해서 next 페이지에 112를 봐줄게요. 준호야, 근데 파일 다운로드 받았어요? 이메일 잘 왔어요? 네, 자, 그래서 이거 찾았어요? 파일? You get it? 찾았어요. 오케이, 오케이. 자, 112고요. 자, 이게 gold foil이 있었어요. gold foil, aluminum foil, or any foil. 상관없어. foil means really, really thin sheet of metal. 되게 얇은 metal 그런 foil 말하는 거야. 쿠킹 foil 같은. 자, 거기에다가, 우리가 여기다가 alpha particles라는 걸 숏할 거예요. 이거는 어떤 타임이냐면, 어떤 에라냐면, 막, 렌트겐, 엑스레이 처음 찾고, 메리 퀴리 부인 있고, 막 이런 에라예요. 그래서 이 alpha particles는 아주 에너지가 큰 radioactive particle, 뭐 방사능 이런 말 쓰는데 radioactive particles, which is dangerous to human, okay? 근데 얘는 다른 매러를 이렇게 pass through, penetrate, 통과할 수 있어요, without breaking it. 얘를 break하지 않고 얘가 막 지나갈 수가 있어. 여기다가 shot 해본 겁니다. 했더니 이건 뭐냐면 이제 detecting film이에요, film. 그 alpha particles detection 하려고. 그래서 얘가 에너지가 엄청 커. 되게 위험한 에너지가 엄청 큰 애인데 얘를 shot하면 당연히 여기에만 100%인지 갈 줄 알았는데 이건 정말 얇은 거야. 그냥 foil이에요. 정말 얇은. 근데 이렇게 alpha particles가 약간 curve되고 심지어 deflection 한 것도 있었어. 그래서 what happens here? 이게 뭐지? 얘 너무 얇아서 얘를 defend 할 수가 없거든. 근데 막 deflection 시킨 거야. 그래서 이게 뭐지? 라고 생각했을 때 이런 걸 찾게 된 거야. 아톰 안에 너무 small but very very dense, very very strong, 너무 dense한 아주 작은 뉴클리스가 있어서 알파 파티클스가 아무리 세도 얘를 breakdown 못 한다는 거야. 그래서 여기 다 그냥 지나갈 수 있어. mainly empty space. 다 지나갈 수 있는데 만약에 뉴클리스에 맞으면 뉴클리스를 브레이크다운 못해서 알파 파티클스가 이렇게 뭐라 그래? 바운스 한다는 거야. 너무 세서. 얘들아 이게 어떤 정도냐면 지금 그림이 없나? 너네가 그 베이스볼 스타디움, 뭐 다저스 스타디움 이런 데 가봤죠? 스타디움 가면 되게 크잖아. 이제 그게 아톰이라고 생각하면요. 스타디움 전체, 거기는 사람, or everything else 전체를 너네가 이렇게 큰 플라스에서 small golf ball, 진짜 golf ball, or like even one bean, 콩알 같은 거, 진짜. 거기 하나에다가, 우리가 이미지 하는 거야. 거기 하나에다가 everything을 다 큰 플라스에서 into very small size. 그러면 얘가 진짜 댄스하겠죠. 진짜 겁나 세겠지. 그지? 그리고 여기는 아무것도 없어. Even no air, completely vacuum. 완전 이런 상태야. 그럼 얘가 진짜 댄스해서 얘를 hard to break down. 얘를 브레이크하기가 너무 힘들잖아. 그런 상태가 뉴클리스야. 그런 상태가. 그럼 뉴클리스 브레이크다운 못하냐? 할 수 있어요. 그게 아름의 마음이에요. 하려면 겁나 힘들고 대신 하면 또 엄마 진짜 huge amount of energy will be released by breaking it down. But anyways, I'm not gonna cover about atommic bomb or how nuclear plants work. I'm not gonna cover about it today. But anyways, 그런 진짜 계좌가 근데 메스가 저기 아톰 마스가 다 들어있어. It's all concentrated. It's really hard to break down. 그런 거를 찾은 게 이 Rutherford's experiment이야. 그래서 원래 아까 J.G. 탐슨 아저씨는 아tom 전체가 positive인 줄 알았지만 Rutherford 아저씨가 is no. positive는 여기에만 센터에만 focus 돼 있다. 여기만 concentrated and everything else here is almost vacuum. 이런 거를 알게 돼. 그래서 nucleus를 찾아요. 그리고 또 하나는 이제 alpha particles가 얘도 charge가 positive이야. 얘도 charge가 물론 그거 우리가 외워야 되는 건 아니지만 그래서 그거를 bounce, 그거를 reflect가 아니지. deflect 시키니까 얘도 positive다. 뭐 이런 걸 찾아요. 그래서 지금 내가 지금 시간 관계상 너무 summary해서 여러분이 어렵게 느낄 수도 있는데 자, next page 113.
113에 와보면, 그래서 protons랑 neutrons가 있어. 그래서 nucleus 안에 protons도 있고 neutrons도 있는데, 이제 protons 찾은 experiment 또 따로 있고, neutrons 찾은 experiment 또 따로 있어요. 지금 그 얘기까지는 안 할 거예요. 그래서 어쨌든 이 두 개를 합친 nucleus 전체가 positive다. 그래서 proton도 one of the subatom particle, neutron도 one of the subatom particle. 근데 protons는 charges가 있고요. plus one. neutron은 no charges. charges는 없어요. It's neither positive nor negative. 둘 다 아닌 거죠. 자, 그래서 next page 와볼게요. 114. 114페이지. 자, 우리가 뭐 이걸 외우는 건 아니고요. 자, electron, proton, neutron. 자, 이런 것들이다. 이게 아까 쌤이 얘기해 준 거죠. 요 속에 뉴클레스가 있고 이 안에 이걸 줌 인 해보니까 저 속에 protons, neutrons 둘 다 들어있고 아tom 전체는 it's like an electron cloud. 쌤이 이렇게 her sphere처럼 그랬지만 진짜로 무슨 sphere, cover가 있는 건 아니야. 일렉트론들이 돌아다니는 어떤 스페이스 자체가 아tom이야. 클라우드라서 이게 일렉트론이 막 수백 개, 수천 개 있는 게 아니에요. 한 개, 두 개, 세 개 있는데 electrons are like everywhere. 얘네가 돌아다닐 수 있어서 저렇게 color gradation으로 표시를 하는 것 뿐입니다. 한 개인 엘리먼트도 있고 세 개인 엘리먼트도 있고 엘리먼트마다 다 달라요. 자, 그래서 심볼은 electron은 E, proton은 P, neutron은 N 이렇게 쓸 거고요. Electrons surrounding the nucleus and protons and neutron, they're in the nucleus. 자, charges는 얘가 마이너스 1, 얘가 플러스 1은 알아야 되고 neutron 당연히 charge가 없고요. 자, relative mass도 볼게요. relative mass는 protons랑 neutrons랑 mass가 똑같아요. 사실 exactly same은 아니고 slightly different인데 actual mass로 봤을 때 끝에 약간 다르죠. 그렇지만 거의 똑같다라고 우리가 assume합니다. 그리고 relative mass. 일렉트론은 프로톤이 1일 때 electron mass는 1 over 1840. It's really, really small. 물론 0는 아니에요. 근데 프로톤이나 뉴트론보다는 훨씬 작아. 그래서 얘를 0은 아닌데 0이라고 쳐요. 우리가 계산할 때. 그래서 여러분이 기억해야 되는 건 minus 1, plus 1, 0. 그리고 mass는 0, 1, 1. 이 정도만 기억을 해요. 옆에 있는 actual mass는 너무 작아서 we don't have to memorize. We don't have to know about it. Okay? 저걸 뭐 외우는 건 아니다. 자, 이렇게 얘기를 했는데 쭉 넘어가서 next page 어디야 이게? 150. atomic number. 아까 이제 준호 들어오기 전에 periodic table에서 atomic number라는 걸 쌤이랑 같이 봤어요. 1번, 2번, 3번 뭐 이렇게 periodic table 다시 보여주면 여기 써 있는 넘버들이 다 atomic number예요. 여기 요거, 이런 거. 이렇게 atomic number예요. 자, 이 atomic number가 중요합니다. 자, 결론부터 써놓을게요. atomic number는 same as number of protons이에요. 프로톤 넘버에 따라서 아톰들의 이름이 다 다른 거예요. 하이드로젠, 헬리움, 리튬 이런 식으로. 자, 그래서 number one, above the symbol for hydrogen is the number of protons or the atom number. Because all atoms are electrically neutral, number of protons and electrons in an atom must be equal. 아까 protons, electrons랑 charges가 반대였죠? So there must be same number of protons and electron. 항상 똑같은 넘버가 있다. So number of protons, number of electrons 똑같은데 neutron number는 equal 아니에요. 저렇게 proton, electron만 atom의 넘버랑 equal입니다. 여기 써 있네요. 자, 그래서 하이드로젠이다. 그럼 아tom의 넘버가 1. 그럼 프로톤도 1, 일렉트론도 1 이렇게 있는 거죠. 자, 넘어가서 이거 너무 쉬워요, 쌤. 그치? 나도 그렇게 생각해. 쉬워. 그치만 이거 해볼 거야. 자, 무슨 말이냐면 이게 엘리멘트에 PB가 있어요. 그럼 여러분이 이미 아는 엘리멘트도 있지만 다 알지 못하잖아, 아직. 그러면 저거를 피어릭 탭에서 찾아봐야 돼요. PB를 찾아보면 여기 아름 넘버 82라고 써 있죠? 이거를 여기서 보면 여기 82에 PB가 써 있어요. 근데 뭐 지금은 이미 82라고 알려줬고 그럼 82가 결국 뭐죠? 프로톤스도 82, electrons도 똑같이 82가 됩니다. 무슨 말인지 알겠죠? 지금 어렵지 않아요. B랑 C도 해볼게요. 해보세요.
태빈아 했어? B는 무슨 엘리먼트예요? 찾고 있어요? 아, 소리가 안 저, 들렸어, 태빈아. 저 먼저 C 해가지고. 아, C 먼저 했어요? 알았어. 그럼 C 해보세요. 괜찮아. C는 뭐예요? 잠시만요. 음, 그, 폴로니움인가요? 아, 그래요? 아, 자, 30이잖아요. 그죠? 아, 일렉트론이 30이면 프로톤도 30 이렇게 똑같이 찾아요. 맞죠? 아, 네. 그럼 아르미 넘버 똑같이 30이야. 그럼 네. 30번을 찾아야 돼. 30번이 폴로님 아닌 것 같죠? 그죠? 아, 네. 뭔 것 아, 같아요? 싱크. 그치. 이렇게 찾는 거야. 이게 지금 네. 어려워서 모르는 게 아니라 그냥 처음이라서 안 익숙해요. 그러니까 케미스트리는 나중에 우리가 어려운 내용도 배우지만, 여러분은 이제 케미스트리 처음 배운 사람들이기 때문에 처음에 어느 정도는 이렇게 뭔가 used to 되고 피어리테이블 찾고 이런 것도 좀 필요해. 안 그러면 우리가 나중에 어려운 theory를 배울 때 못 찾잖아요. 그죠? 응? 끝. 네. 그래서 think예요. Thank you. 준호는 B 했어? 네. B 뭐예요? 어, 뭔지 알겠어? 아, 잘 모르겠어? 뭐라고? 안 들렸어요. 잘 모르겠어요. 잘 모르겠어요. 괜찮아요. 자, 우리가 프로토스 넘버랑 아름의 넘버랑 똑같다라고 했어요. 이거 아직 준호는 좀 늦게 들어서 잘 못 들어줄 수도 있지만 둘이 이퀄이야. 얘 지금 여기 숫자가 다 세 개 다 이퀄이에요. 그럼 8번을 찾는 거야. PUR 테이블에서. PUR 테이블 쌤이 준 파일 있죠. 8번이 누굴까? 준호야. 8번 산소. 탄소 아닌데? 8번인데? 아, 산소. 산소라고 말한 거예요? 아, 산소. 내가 잘못 들었어. 탄소라고 하는 줄. 오xygen. 오케이. 한국말로도 안다. 그죠? oxygen이고요. 그래서 우리가 이렇게 쓰시면 되죠. 그죠? 여기까지는 두 분 다 이해하셨죠? 다른 친구들 지금 뭐 말을 못한다 해가지고. 자, 넘어갈게요. 그래서 지금 보면은, 이제 뭐를 할 거냐면, next page. page number 117. 자, isotopes. isotopes라는 말을 들어봤을까? 안 들어봤을 가능성이 큰데, history도 사실 나와요. 저 isotopes가 historical, 되게 오래된 ancient time architecture 이런 거 연구할 때 필요하거든요. whatever. 자, 아이소토프는 여기다가 하이라이트를 하거나 여러분 노트에 좀 적어보세요. Atoms with the same number of protons but different number of neutrons. 분명히 같은 엘리먼트인데 neutrons만 다른 거야. 아까 얘기했죠. 프로톤이랑 electrons는 뭐랑 똑같다고? 아토믹 넘버랑. 아토믹 넘버랑. 근데 neutrons는 바뀔 수 있어요. 그래서 같은 엘리먼트인데 neutrons가 다른 애들을 아이소토프라 불러요. 자, 우리가 아까 프로톤, 뉴트론, 일렉트론에서 매스가 프로톤은 매스 1, 뉴트론은 매스 1, 일렉트론 매스 0이라고 그랬죠. 그래서 이 두 개를 더하는 거를 매스 넘버라 불러요. 프로톤 넘버 플러스 뉴트론 넘버입니다. 근데 프로톤 넘버라고 해도 되고 프로톤 넘버랑 아토믹 넘버가 똑같으니까 프로톤 넘버 대신에 아토믹 넘버 플러스 넘버 오브 뉴트론 이렇게 써도 돼요. 됐죠? 자, 여러분, PU의 테이블에서 카퍼를 찾아봐. 자, 카퍼가 어딨나 보면은 여기 있어요. 아토미 넘버가 29. 29개의 프로톤스가 있죠. 자, 우리 아토미 넘버를 피어리 테이블 말고 우리가 따로 문제 풀거나 따로 쓸 때는 아토미 넘버를 left bottom에 써줍니다. 왼쪽 아래에 쓰는 게 약속이에요. 아토미 넘버는 왼쪽 아래. 자, 그런데 매스 넘버 방금 뭐였죠? 프로톤 플러스 뉴트론. 그래서 매스 넘버는 탑 레프트에 써줘요.
자, 이건 여러분이 외우라는 뜻이 아니에요. 카프란 이렇게 두 가지가 있어요. 그럼 어떤 엘리먼트는 두 가지가 있고, 어떤 엘리먼트 네 가지가 있고, 어떤 엘리먼트 여섯 가지가 있는데, 그걸 우리가 외우지는 않아요. 걱정할 필요는 없고. 이런 거를 아이소토프라 부른다. 다시 볼게, 얘들아. 프로톤스는 똑같이 29이 있는 거예요. 그게 아토믹 넘버니까. 일렉트론스 똑같이 29이 있는 거예요. 프로톤, 일렉트론 넘버는 이퀄입니다. 그럼 뉴트론은 요 두 개 더한 게 매스 넘버라고 했으니까 63이 되려면 63 minus 29, which is 34. 여기는 65 minus 29, which is 36. 이런 식으로 뉴트론 넘버는 다를 수 있다. 이런 애들을 there are two isotopes of copper with different number of neutrons or maybe with different masses. 매스가 다른 경우가 있다. 이런 거를 isotopes라 불러요. 알아들었어요? 여기까지? It's okay? 네. 네, thank you, thank you. 자, 그러면 포타시움은 세 종류가 있대. 39도 있고 40도 있고 41도 있대. 이게 뭐예요, 쌤? 얘네가 매스 넘버야. 근데 프로톤 넘버는 안 바뀌어요. 프로톤 넘버스는 안 바뀌어요. 저렇게 바뀔 수가 없어. 자, 포타시움을 찾아보면 포타시움 is here. 아톰 넘버가 19이에요. 그러니까 저기에 지금 써준 포타시움인데 뭔가 달라. 이거는 매스가 달라지는 거야. 그래서 프로톤스는 아tom 넘버 19, 19, 19, 일렉트론 넘버들 다 이퀄인데 뉴트론만 20, 21, 22 이런 식이 되고 그래서 매스 넘버는 이렇게 탑 레프트에 써주는 거죠. 자, 지금 알아는 들었는데 아직 처음에 헷갈릴 수 있어요. 그래도 바로 넥스트 페이지에 문제가 있을 겁니다. 여기서 하나씩 쌤이랑 같이 해볼 건데요. 내가 A를 해줄 테니까 여러분이 나머지 몇 개를 해볼게요. 자, A를 쓸 때는 니온이 지금 10번이에요. 그러면 10, 니온 이렇게 써요. 아름 넘버를 밑에, 왼쪽 밑에다가 매스 넘버를 위에다가 씁니다. 자, 이렇게 심볼을 쓸 수 있어야 되고 그 다음에 프로톤 넘버, 일렉트론 넘버를 물어봤는데 그럼 프로톤스도 10개, 일렉트론스도 10개예요. 근데 뉴트론스는 두 개를 더해서 그치. 22니까 12 이렇게 되겠죠. 맞죠? 그죠? 자, 이런 식으로 일렉트론, 프로톤, 뉴트론 개수도 쓰고 저렇게 심볼도 쓰는 거를 해보는 겁니다. 뭐 다 할 필요는 없고요. 그래도 이렇게 한 3개 정도 해볼게요. 여러분이 해보세요. 시간 주고 물어볼게요. 했어요? 어떻게 하는지 알겠어요, 얘들아? 네. 땡큐. 세빈아, 그럼 B 불러볼까?
B는 쌤이 쓴 것처럼 그냥 순서대로. 음, 그 atomic number atomic 는 number. 8. B, B. 여기 atomic number 20이라고 써 있는데. 아, 너 지금 딱 20. 실수로 봤어요. B, 20, 20 calcium. 그리고 그 atomic numbers 20. mass number, The neutrons is neutron, 20. neutrons 20. No, no, no. mass number가 atomic number랑 neutrons를 더한 거야. 두 개 더한 거야. 근데 여기 46잖아요. 24. 그럼 얘가 20니까 얘가 26 되겠죠. 6. 네. 야, 그럼 일렉트론은 몇 개야? 일렉트론은. Electrons 20. Thank you. Yes. 그리고 여기는 46를 써요. 썸을 써요. 썸. mass number를. Do you get it? Yeah. Thank you. 준호는? 준호 D 해볼까? Not done? 네. 아, 그래요? 자, 여기 atomic number 26를 보고서 atomic number를 보고 찾는 거야. PUR 테이블에서. 아직 지금 좀 어렵게 느껴질 수 있어요. 처음이라서. 그래서 26를 찾으면 돼요. PUR 테이블을 보고 그럼 26가 여기 있어. 얘가 iron이에요. 근데 우리가 이름은 iron인데 쓸 때는 FE라고 써야 돼요. FE. 저걸 씁니다. FE 이렇게 써주고 26를 여기다가 아토미 넘버를 항상 left bottom에다가 이 두 개 protons랑 neutron 더한 mass number를 여기다가 써줘요. 준호 알아듣겠어? 지금? 네. 그러면 protons가 atom number, 또 electrons도 똑같이. 근데 neutrons는 요게 proton plus neutron이니까 26를 빼요. 57 minus 26 이렇게 하면 31이 되겠죠. Do you guys get it? 알아듣겠어요? 진짜로? 네. 네. 괜찮아? 괜찮아? 오케이, 오케이. 근데 F를 내가 보니까 아직 안 했어. 둘 다, 그지? F 해보세요. 요거 하나만 배우고 가도 조금 괜히, 케미스트리 괜히 아는 것 같고, 막 좀 이렇게. 그럴 수 있어. 알겠지? F 해보세요. 머큐리를 찾아보는 거야, 피에르 테이블에서. 저 F 해봤어요. 그래요? 불러봐요. 네. 그 protons 어, 80. 잠깐, 머큐리는 혹시 포뮬라는, 심볼은 어떤 레터를 써요? 머큐리. mercury. L이 맞아. L이 맞는데 L을 피에르 테이블에서 찾아보는 거야. 그래서 여기 A가 있어. 이 HG를 찾아야 돼요. 여러분 이런 걸 아직 모르잖아. 네. 그지? 저걸 찾아야 돼. 그러니까 피에르 테이블을 계속 보면서 하는 거예요. 알겠죠? 네. 그래서 이렇게 HG 이렇게 쓰고, 그 다음에 아까 protons는 80, 또, Electrons 음, 80. 그쵸? neutrons는 124. yes, very good. 그래서 여기에 80하고 204 이렇게 쓰면 돼요. 네. 어렵지 않지? 그지? 네. 어렵진 않아요. 땡큐, 땡큐. 어렵진 않은데, 이게 그냥 안 익숙해. 그러니까 이게 너네가 케미스트리가 처음이라서 그렇고, 수학도 처음 배울 때는 괜히 어려워 보이는데, 뭔가 너네가 뭐뭐 수학했는지 모르겠지만, geometry, algebra 1, algebra 2, maybe pre-cal 이렇게 하면은 항상 새로운 챕터마다 뭔가 new formula, new symbol, new letter가 나오죠. 맞죠? 그러니까 promise가 있잖아. 그럼 그걸 배워서 그 챕터의 다른 문제를 풀자니, right? 똑같아. 우리도 캠슈를 하려면 뭔가 symbol, letter, terms를 알아야 돼. 그래서 regular honors chemistry course는 어렵게 가르치는 학교도 있고 쉽게 가르치는 학교도 있어. 무슨 학교가 됐든 일단 기본 파운데이션은 똑같을 거잖아. 그죠? 학교마다 챕터 순서가 약간
시간은 다를 수 있는데 first semester 때는 많이 다르기가 힘들어. 처음 배우는 프로미스는 똑같으니까. 그죠? 그래야 뭘 설명을 할 거 아니에요. 그죠? 하여튼 그런 식으로 되어 있어요. 이제, 음, 넥스트 페이지 가보면 이거 지금 내가 너무 디테일하게 할 수는 없는데 이것만 설명하고 끝낼게요. 119페이지. 지금 보시면 여기 이제 여기도 two isotopes chloриne이에요. 근데 periodic table에 보면 chlorine mass가 어떻게 나오냐면 클로린 여기 있는데 35.45라는 mass가 써 있어요. 35.45 여기 있어요. 이건데 근데 사실 chlorine mass가 35인 것도 있고 37인 것도 있어. 근데 얘네가 nature 얘들아 one to one 얘 한 개, 얘 한 개면 average가 36잖니? 근데 average가 36가 아닌 거야. 왜냐면 nature에 있는 모든 chlorine을 카운트 해보면 mass가 35인 게 76%이지, about 76%이지, 난 37이라는 매스를 가지고 있는 게 about 24%가 있어요. 지금 우리가 이거 계산하는 것까지는 안 할게. 저렇게 amount가 달라서 35, the lighter one, 가벼운 게 더 많아서 이걸 가지고 average 했더니 35에 좀 더 가까운 매스가 나온 거예요. 자, 이런 식으로 모든 알라먼트들의 매스를 계산해서 periodic table에 써놓은 겁니다. 우리는 그 매스를 가지고 또 다른 문제들을 풀게 돼요. 케미스트리에서의 수학은 되게 쉬워요. 그냥 for function으로 다 됩니다. 거의 다. 물론 AP 가면 로그도 좀 나오는데 어려운 로그는 아니야. 그래서 되게 for function으로 거의 다 되지만 컨셉을 이해해야 이퀘션을 세팅할 수 있는 이런 수학이야. 수학적으로 어려운 게 아니라 컨셉을 이해해야 여러분이 이퀘션을 세팅할 수 있는 것뿐이에요. 됐을까? 여기까지 얘들아? 어때요? 지금? Everyone 네. fine? 오케이? 준호도 괜찮은 것 같아요, 오늘? 네. Maybe? 쌤이 이제 곧 바로 AP trial lesson도 있어서 우리 오늘은 그냥 정말 맛보기니까 여기까지만 할게요, 샘플 렉처는. 알겠죠? 네. 감사합니다. 서머 때 뭐 세션 1이나 2나 볼 수 있으면 보도록 하고 또 궁금한 점 있으면 학원이나 쌤한테 연락 주세요. 알겠죠? 응? 네. 고생하셨습니다. 감사합니다. 바이바이.